احترام پیش کریں۔ بہت شکریہ بھائی ارشد عزیز اور فوزیہ بہن کا خصوصی طور پہ شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی تنقید سنی ہے اب شعر پڑھنے کو دل نہیں کر رہا۔ خیر کچھ سینئر یہاں پہ موجود ہیں، انجم سلیمی صاحب، ثناء اللہ ظہیر، مقصود وفا صاحب، دیگر دوستان جتنے بھی ہیں، کچھ شعر پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ بس اتنا وقت ہی لگنا تھا زہر کھانے میں، بس اتنا وقت ہی لگنا تھا زہر کھانے میں، جو تو نے صرف کیا ہے دیا بجھانے میں۔ بس اتنا وقت ہی لگنا تھا زہر کھانے میں، جو تو نے صرف کیا ہے دیا بجھانے میں۔ خدا کرے کہ میرے کوزہ گر کو علم نہ ہو، جو لطف آتا ہے بنتے ہی ٹوٹ جانے میں۔ خدا کرے کہ میرے کوزہ گر کو علم نہ ہو، جو لطف آتا ہے بنتے ہی ٹوٹ جانے میں۔ کہیں یہ بھول نہ جائیں کہ کوئی قید بھی ہے، جھٹکتا رہتا ہوں زنجیر قید خانے میں۔ کہیں یہ بھول نہ جائیں کہ کوئی قید بھی ہے، جھٹکتا زنجیر قید خانے میں۔ کہیں یہ بھول نہ جائیں کہ کوئی قید بھی ہے، جھٹکتا رہتا ہوں زنجیر قید خانے میں۔ ہمارے شہر کے قاتل بڑے منافق ہیں، جلا کے رکھتے ہیں لاشوں کو سرد خانے میں۔ عجیب لوگ ہیں پہلے مجھے پکارتے ہیں، عجیب لوگ ہیں پہلے مجھے پکارتے ہیں، میں بولتا ہوں تو پھر تازیانے مارتے ہیں، میں بولتا ہوں تو پھر تازیانے مارتے ہیں۔ نفیس لوگوں کی ہوتی ہے ہر ادا بھی نفیس، زیادہ غصے میں ہو تو گلاب مارتے ہیں۔ نفیس لوگوں کی ہوتی ہے ہر ادا بھی نفیس، زیادہ غصے میں ہو تو گلاب مارتے ہیں۔ جوان بیوہ کی آہوں کے استعارے تھے، جوان بیوہ کی آہوں کے استعارے تھے، ہوائے شام کے جھونکے میں اٹھے آ رہے تھے۔ میرے قریب کھلی آنکھ سے گزار کبھی وہ قافلے جو میرے خواب سے گزارے تھے، کھلی آنکھ سے گزار کبھی وہ قافلے جو میرے خواب سے گزارے تھے۔ یہ اور بات میرے قریب کھلی آنکھ سے گزار کبھی وہ قافلے جو میرے خواب سے گزارے تھے۔ یہ اور بات کہ پیاسے کی پیاس لے ڈوبی، فرات میں تو بڑے ہاتھ پاؤں مارے تھے۔ یہ اور بات کہ پیاسے کی پیاس لے ڈوبی، فرات میں تو بڑے ہاتھ پاؤں مارے تھے۔ دلاسا دیتے ہوئے لوگ کیا سمجھ پاتے ہیں، ہم ایک شخص نہیں کائنات ہارے تھے۔ دلاسا دیتے ہوئے لوگ کیا سمجھ پاتے ہیں، ہم ایک شخص نہیں کائنات ہارے تھے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بس مہربانی۔ دلاسا دیتے ہوئے لوگ کیا سمجھ پاتے ہیں، دلاسا دیتے ہوئے لوگ کیا سمجھ پاتے ہیں، ہم ایک شخص نہیں کائنات ہارے تھے۔ تیرے بدن کو نئے خد و خال دیں گے لوگ، تیرے بدن کو نئے خد و خال دیں گے لوگ، دیے سے جسم ہوا میں ڈھال دیں گے لوگ، اور سمیٹنے میں لگے ہیں یہ جس طریقے سے زمین کو گیند بنا کر اچھال دیں گے لوگ، سمیٹنے میں لگے ہیں یہ جس طریقے سے زمین کو گیند بنا کر اچھال دیں گے لوگ۔ قدم قدم پہ اداسی تجھے لبھائے گی، جگہ جگہ تجھے میری مثال دیں گے لوگ، قدم قدم پہ اداسی تجھے لبھائے گی، جگہ جگہ تجھے میری مثال دیں گے لوگ۔
تو چیخ چیخ کے پوچھے گا میرے بارے میں، نظر جھکا کے خاموشی سے ٹال دیں گے. تو چیخ چیخ کے پوچھے گا میرے بارے میں، نظر جھکا کے خاموشی سے ٹال دیں گے لوگ. یہ رزق عشق فراہم بہم کیا جائے، یہ رزق عشق فراہم بہم کیا جائے، ہماری آنکھ پہ رہنا کرم کیا جائے. وہ اتنا ڈھیر ہنسی تھا کہ ہم پہ واجب ہے، وہ اتنا ڈھیر ہنسی تھا کہ ہم پہ واجب ہے، تمام عمر بچھڑنے کا غم کیا جائے. وہ اتنا ڈھیر ہنسی تھا کہ ہم پہ واجب ہے، تمام عمر بچھڑنے کا غم کیا جائے. بہت شکریہ. ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ کنول مختار صاحبہ. آپ کا تعلق درس و تدریس سے ہے. ریسنٹلی ان کی 2 بکس جو ہیں وہ پبلش ہوئی ہیں، پی ٹی بی میں اردو نصابات میں اقبالیات، اور ایک ان کا سفر نامہ ہے سجیلی یادوں کا دریچہ. میں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنی کتابوں کے بارے میں اور اپنا تھوڑا سا تعارف بھی پیش کریں. جناب کنول مختار صاحبہ. میرا نام کنول مختار ہے، جسے سر آپ کو بتا چکے ہیں. درس و تدریس کے شعبہ سے منسلک ہوں گزشتہ 20 سالوں سے. آج کل بیکن ہاؤس سیولنگ برانچ میں اردو معلمہ کے پرائز سر انجام دے رہی ہوں. اور یہ میری 2 کاوشیں آپ کے سامنے ہیں. ایک میرا ایم فل کا مقالہ پی ٹی بی اردو نصابات میں اقبالیات کے حوالہ سے ہے، جو واقعتاً میرے دل کی آواز ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کے کردار کی تشکیل کرنی ہے تو ہمیں اقبال کے پیغام سے انہیں روشناس کروانا ہوگا. اور دوسرا جو ہے وہ سفر نامہ ہے، اپنے ہی ملک پاکستان کا سفر، جو 2019 جون میں پیش آیا. اور غیر ارادی طور پر ہم یہاں سے سفر پر روانہ ہوئے اور پھر وہاں جا کے قدرت کے نظارے دیکھے تو قدرت کی کاریگری کو بیان کرنا چاہا تحریری صورت میں. تو وہ ایک چھوٹی سی کاوش آپ کے سامنے اس وقت سجیلی یادوں کا دریچہ کے نام سے. ایک تو سوالات ان سے کر لیا جائیں تاکہ ذرا اس موضوع پر وہ تفصیل سے تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں. ہاں نہیں میں نے نہیں پڑھی ہے. میں صرف یہ ہے کہ نہیں میں تبصرہ نہیں کر رہا، میں سوال کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کسی بھی مقالے میں جو اصل چیز ہے وہ اس کا ماحصل ہے. تو میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کام کیا ہے ظاہر نصابات میں اقبال کو جس طرح انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، کس طرح کی نظمیں نصابات میں دی گئی ہیں، اور اس سے محققہ کی جو کنکلوژن ہے وہ کیا ہے، یا ان نظموں کے علاوہ اقبال کو کس کس طرح نصاب میں پینٹ کیا گیا ہے. اس پہ اگر وہ 4-5 منٹ مزید گفتگو کر لیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. کتاب میں نے یہ پیش کر دی ہے آج کی اس حلقہ باب ذوق کے نام. یہ 3 کتابیں پڑھی ہیں، ضرور لیجئے گا، پڑھیے گا. اس میں تجاوزات بھی شامل ہیں، میرا ماحصل بھی بیان ہے. مختصراً یہ بیان کرنا چاہوں گی کہ کلاس اول سے لے کے 12ویں جماعت تک جس قدر ہمیں ضرورت ہے اقبال کی اس قدر شمولیت نہیں ہے. اور المیہ یہ ہے کہ عام اقسام کی نظمیں، سبزی والا، منڈی کی طرف کا راستہ، چڑیا، جگنو، طوطا، اس طرح کی نظموں کا تو شمار کیا گیا ہے نصاب میں، شامل بھی کیا گیا ہے. لیکن وہ نظم جس کے ذریعے ہم اپنے معاشرے میں کوئی بہتری رونما کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی اچھا پیغام جا سکتا ہے، مثبت تبدیلی رونما ہو سکتی ہے ہماری نسل نو کے اذہان پر، اور اس کا شمار نہیں کیا گیا، نہ اسے شامل کیا گیا، نہ اہمیت دی گئی. حتیٰ کہ یہ بھی سامنے بات آئی کہ کچھ ایسی نظمیں تھیں جو علامہ اقبال کی تھیں اور انہیں آہستہ آہستہ حذف کر دیا گیا سلیبس میں سے، جو ایک بہت دردناک بات ہے، تکلیف دہ بات ہے. تو میں نے سفارشات پیش کی ہیں کلاس اول کے حوالہ سے، ان کی ذہنی استطاعت کی مطابقت سے ساتھ ساتھ بتایا ہے کہ یہ نظمیں جو علامہ اقبال کی ہیں کلاس اول کے لیے مختص کر دی جائیں، دوم، سوم اور چہارم، پنجم اسی طرح سے آگے.
तो इंशाल्लाह ये मैं PTB के ऑफिस भी जाऊंगी किताब लेके, सिफारिशात उनको पेश की जाएंगी कि आइंदा जब निसाब साज कमेटी बैठे, तरतीब दिया जाए निसाब, तो प्लीज़ इसको ज़ेर गौर लाया जाए और इस पर कुछ काम होना लाजिम है। आपके जवाब की रोशनी में एक छोटा सा सवाल और भी है जी बिल्कुल जी। कि आपने ये फरमाया कि जो नज़्में इकबाल की हज़रत करें, अच्छा इसके पीछे आपको क्या खदशा है कि क्यों हज़रत की गई? दूसरा ये है कि इकबाल को क्यों वैसा पेंट नहीं किया गया निसाबात में जैसा कि वो हैं? यानी फ़िक्र इकबाल ज़ाहिर है कि इकबाल नौजवानों का शायर है, बच्चों का शायर है, तो अगर वो बच्चों का शायर है और वो नौजवानों का शायर है और उन तक ही बज़रिया निसाब इकबाल नहीं पहुंचा, उसके पीछे आपने कोई समाजी असबाब, कोई सियासी असबाब, कोई पावर्स, कोई इस पर तनकीद करना चाहें तो कह भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं निसाब साज कमेटी का रुकन नहीं थी उस वक्त, उनके जहन में क्या उस वक्त बात चल रही थी, क्यों हज़फ किया गया, क्यों डाला गया, कहाँ डाला, किस हद तक डाला और किस हद तक उन्होंने गौर व फिक्र ना किया, इस पर तो मैं बात नहीं कर सकूँगी क्योंकि मैं कमेटी का मेंबर नहीं थी। लेकिन जहाँ तक मुझे अगर मैं कहूँ तो ये कह सकती हूँ गैर इरादी तौर पर कर लिया गया या अहमियत से आगाही ना थी इसकी बिना पर कर दिया, ये कहा जा सकता है। तो हो सकता है कि मेरी इस तख्लीक के बाद वो जो नज़रअंदाज कर रहे हैं एक दफ़ा फिर जनाब सदर, मैं छोटी सी एक बात कहूँ, जो सिलेबस टेक्स्ट बुक बोर्ड की कमेटी होती है उसमें डॉक्टर साहिबान भी बीच में शामिल हैं और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर साहिबान हैं जिनका ताल्लुक इकबालियात से है और फहरिस्त आपने पढ़ी भी होगी। मुमकिन है ये कमेटी जब फैसला करती हो आपस में तो मुमकिन है वो नज़में बीच में से निकाल दी जाती हैं और क्यों निकाल दी जाती हैं समझ में इनका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि बच्चों के लिए जो नज़में हैं वो बहुत सारी इकबाल की ऐसे नज़में हैं जिससे हम फर्स्ट का लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना, ये करेक्ट 1 2 3 क्लास में निसाब से हटकर भी देखें तो लब्बे आती है दुआ बनकर, वो एक दुआ थी जो सुबह असेंबली के वक्त अक्सर स्कूल्स में होती थी। तो अगर आपका कहीं ना कहीं इनसे ताल्लुक़ है स्कूल से तो आप देखेंगे कि वो असेंबली का पार्ट नहीं रही जी, तो अब वो असेंबली का पार्ट भी नहीं रही इस हद तक। अब इसके पीछे अगर हम कहें असेंबली से क्यों निकाल दिया गया, पहले तो दुआ से ही आगाज़ किया जाता था, वो एक सेपरेट बात है, शायद वो उसकी अहमियत से आशना नहीं है। अच्छा तो हो सकता है कि मैंने अपना सवाल उस तरह वाज़ेह ना किया हो। असल में ज़ाहिर है मैं चूँकि तालीम से वाबस्ता हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और बाज़ कमेटियों का हिस्सा भी हूँ। ये मसला मेरे नज़दीक किसी कमेटी का नहीं होता, यदि मैं ज़ाहिर है मेरा बुनियादी ताल्लुक़ है KPK से। अब KPK में जो मैट्रिक और FAFSC का निसाब क्योंकि हमने पहाड़ों के उस पार जंग लड़नी थी, लिहाजा उसमें चुन चुन के वो मज़ामीन और वो नज़में शामिल की गई। बस अख्तर शिरानी हम तालिब इल्मों को पहले ही बताती है कि वो एक रुमानी शायर है, वो पहला शायर है जिसने अपनी नज़मों में अज़रा, परवीन और सलमा ये नाम पढ़ते हैं। अब तालिब इल्म इन बातों को तवज्जो से सुन रहे होते हैं, लेकिन जो हम उसकी नज़म पढ़ाने पे आते हैं तो वो अलीगढ़ के हवाले से नज़म है और उसमें वो कहता है कि अब तो कतरा खून नहीं रहा बाजू में, यानी वो फिर वो जिहाद की बात आ जाती है। मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या आपने इस तरह के समाजी असबाब महसूस किए हैं कि इकबाल को जानबूझ के छुपाया जा रहा है, इकबाल की फिक्र नहीं, मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ। जैसे अभी आपने कहा कि हालात व वाक़यात को देख कर तरतीब किया जाता है, कमेटी उस वक्त फैसला करती है, तो वो मेरी नज़रों से कुछ ऐसे उन्वानात भी गुजरे हैं कि जो करंट इशूज़ थे, सपोज जैसे डेंगू को हम ले लें तो इससे रिलेटेड बाकायदा बहुत लंबे लंबे जो है नस्वी सूरत में मज़ामीन भी शामिल किए गए, नज़में भी शामिल की गई, शायद मुआशरे की उस तरफ इशारा करने के लिए, करंट इशूज़ की तरफ इशारा करने के लिए शामिल किए गए। तो ये रीज़न भी पीछे हो सकती है, लेकिन कोई इस तरह की खसूसन मुझे कोई रीज़न नज़र नहीं है कि ख़ास तौर पर ही इकबाल को निशाना बनाया गया हो। डॉक्टर मैंने ये दोनों किताबें पढ़ी, असल में ये इसका मौजू नहीं है जो आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, वो इसका मौजू नहीं था। उन्होंने जैसे एक सिलेक्शन की है कि अव्वल क्लास में से 12वीं क्लास तक कहाँ कहाँ इकबाल को इस्तेमाल किया गया, एक खास से रिसोर्स बुक यू कैन से 2000 तो जहाँ जाते हैं तो कलेक्शन है जिसमें इसके असबाब जो वो सियासी या कोई मजहबी या कोई बाहर का एजेंडा वो उसका मौजूद है। मैं समझता हूँ कि कब्जा हो गया ये असल में
अलहदा से एक आप डिस्कशन रखें कि हमारे निसाब ऐसे क्यों हैं, जो निसाब बनते हैं ना इन्होंने बनाने जा इनको कहते हैं उन्होंने भी नहीं बनाने, वो किसी और मकसद के लिए बनाए जाते हैं। सर तुमसे सिर्फ 2 मिनट में, क्योंकि ये टॉपिक दोबारा नहीं होगा। इस जी कामरान साहब 2013 में जीसी यूनिवर्सिटी में अल्लामा इकबाल के बारे में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था। जीसी यूनिवर्सिटी के साथ है नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से एक प्रोफेसर आए, उन्होंने आके कहा कि ये हमारा राष्ट्रीय कवि है, तो आप कैसे कहते हैं कि ये हमारा कौमी शायर है। वो एक बहस चल पड़ी। बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि ये सियालकोट आपके हिस्से में आ गए, इसलिए भी आपके मुल्क में तो ये वो जो नज़म की लफ्ज़ें आती है दुआ बन के तमन्ना, वो भी बंद हो गई है। कौमी तराना भी बंद हो गया है असेंबली में। नज़म तो बाद की बात है, कौमी तराना भी बंद हो गया। फिर उन्होंने ये कहा कि आप आए हिंदुस्तान में, मैंने खुद अपनी आंखों से दिल्ली में देखा है, मुंबई में देखा, लखनऊ में, उन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बाकायदा असेंबली में शामिल हुई है और अब तक चल रही है। उन्होंने कहा कि एक चेयर मुझे बता दें किसी सूबे में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी तदरीसी इदारे में ऐवान इकबाल में के इकबाल के बारे में एक चेयर रखी है। हमने हर सूबे में इकबाल के नाम पर चेयर रखी है, अवार्ड रखा है, 5 लाख रुपया वो अवार्ड देते हैं अच्छी किताब लिखने के अल्लामा इकबाल। तो ये एक मैं इजहार करना चाहता था। तो हमारे यहाँ एक साजिश के तहत अल्लामा इकबाल को पसंद डाल दिया गया। वो एक लंबी बहस है, मैं तैयार हूँ। जनाब सदर एक बात है, इनके एक सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। डॉक्टर शाहिद अशरफ निसाब कमेटी के मैंने इस्लामियात की 8 की किताब को देखा तो उसमें 3 हमारे आलिम थे, एक अहले हदीस थे, एक शिया थे और एक सुन्नी थे। और यकीन जानिए कि पर्सनैलिटी के बाद में उन्होंने हज़रत अली, हज़रत आयशा और सहाबा को रखा है आपके नाम। जब आप उसके कमेटी के अरकान को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने अपने हिसाब से ये सिलेक्ट की है। और जो लोगों को डॉक्टर साहब सर मैं उनकी एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। 1977 तक 1947 से लेकर 1970 तक इंडिया में इकबाल की शायरी बैन थी। चलिए बाद में बातें में और भी फैल किया जाता है। अब आप